Good morning, all students. Good morning. So, in last lecture, in previous lecture, we have solved a first example on conversion of partnership firm into a limited company. In example number first, we only prepared a realization account. Okay. Now we are going to solve the example number second. Okay. That second example given in front of you, and also you are write down the example in your note. With the लिहून या अंदर से. Sorry. सो वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. काय स्टेप्स आपल्याला फॉलो करायचे आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे. सो व्हेन वी सॉल्व द एक्झाम्पल फर्स्ट वी आर डिस्कस दी स्टेप्स अगेन फॉर सॉल्विंग द एक्झाम्पल सेकंड सेम स्टेप्स वी आर फॉलो टू सॉल्व. ओके. नाउ हियर स्टेप नंबर फर्स्ट. पहिली स्टेप माझी काय आहे? स्टेप फर्स्ट वी ऑल नो दैट वी आर रिक्वायर्ड टू रीड अँड अंडरस्टँड दी एक्झाम्पल. आपल्याला काय रिक्वायर्ड आहे, काय गरज आहे, तर आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा एक्झाम्पल वाचून घ्यायची गरज आहे, एक्झाम्पल समजून घ्यायची गरज आहे. सेकंड स्टेप वी आर डिस्कस स्टेप सेकंड that is transfer of balance sheet. We can say in simple words transfer of balance sheet. Where we transfer the balance sheet? Where we transfer the balance sheet? Balance sheet आपण कुठे ट्रान्सफर करतो? ट्रान्सफर ऑफ बॅलन्स शीट टू which account? Very good. Realization account. Next step, third step number third, that is recording of purchase consideration. काय रेकॉर्ड करावं लागेल? Recording of PC. So PC can be recorded in two stages. First stage, that is purchase consideration due or receivable. So first we are required to record purchase consideration receivable from new company. And second stage in recording of PC, that is purchase consideration where received from company. That is called PC receipt. Okay, that is called purchase consideration receipt. That two stages we are following in step number third. And last step, second last step, that is fourth. Okay. After transferring the all information given into the example in a solution, we are required to first close down the which account? Realization account. Okay. And then we close the all other accounts which we are prepared in a solution. जे की आपण सोल्युशन मध्ये तयार केली असतील ती सर्व अकाउंट्स आपल्याला याच्या नंतर काय करावी लागतील? क्लोज करावी लागतील. बरोबर. या स्टेप्स आपण यामध्ये पाहिल्या. यात एक आणखी स्टेप आपण मिस केलेली आहे, इग्नोर केलेली आहे, ती म्हणजे कोणती? इफ एनी ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज वेर नॉट टेकन ओव्हर बाय द पार्टनर्स. जर ती या एक्झाम्पल मध्ये असेल तर मी ती स्टेप तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. म्हणजे एखादी ॲसेट्स कंपनीने घेतलेली नाही, एखादी लायबिलिटी कंपनीने घेतलेली नाही, मग अशा लायबिलिटीचं आणि ॲसेट्सचं करायचं काय? तर आपण मॉडेल जर्नल एंट्री अभ्यासत असताना 3 सिच्युएशन्स डिस्कस केल्या. कोणत्या 3 सिच्युएशन्स? या स्टेप्स समजल्या का सर्वांना? या स्टेप्स लक्षात आल्या? चला आता काही सिच्युएशन्स आहेत. कोणत्या सिच्युएशन्स मी सांगितलं की इफ द ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म कॅन नॉट बी टेकन ओव्हर बाय द कंपनी. घेतली नाही तर 3 सिच्युएशन्स कोणत्या? ॲसेट्स बघूया आधी आणि त्याच्यानंतर आपण बघूया काय लायबिलिटीज. सॉरी बघा आता त्यामध्ये फर्स्ट सिच्युएशन ॲसेट्स ची काय केली जाईल? सोल्ड केली जाईल. लायबिलिटी असेल तर लायबिलिटी काय केली जाईल? लायबिलिटीचं पेमेंट केलं जाईल. पहिली सिच्युएशन. दुसरी सिच्युएशन, जर ही ॲसेट विकली नाही तर ती ॲसेट कोण घेणार? पार्टनर्स. इथं मी लिहितो एनी वन. कोण घेईल? Any one of the partners can take over the assets which is not taken over by the company. If and in a liability, similarly, any one partner can take over the liability also. Anyone. Okay. And third situation, that is if that assets and liabilities were not sold, not taken over by any one of the partner, then we are required to distribute such assets among all partners. कशात वाटणार आहे? All partners ना देणार as per their profit and loss sharing ratio. Got it? That situations we are already discussing.
या सिच्युएशन आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहे. सिमिलरली सेम सिच्युएशन फॉर लायबिलिटीज, that is taken over by or distributed. Such liability is distributed among all partners as per profit and loss sharing ratio. Got it? समजते सर्वांना? सॉरी, बघूया. जर ऍसेट विकली तर एंट्री काय होईल? काय येणार आहे फर्म मध्ये? व्हॉट कम्स इन कॅश. आता ही ऍसेट कुठली विकली? रिअलायझेशन. कोणती विकली? रिअलायझेशन. एंट्री cash account debit to realization. If that cash is not sold by the firm, then we see the adjustment if any one of the partner can take over the asset. बघूया. नसेल घेतली असेल एखाद्या पार्टनरला तर एंट्री काय होईल? कॅशच्या ठिकाणी काय येईल? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू which account? Because we transfer all assets to which account? Realization account. Got it? So we say realization. Similar entry we make in third situation. तीच एंट्री होईल, पण आता मात्र ही assets मी तिन्ही पार्टनर मध्ये इक्वल वाटणार. आता assets वाटणार का assets ची व्हॅल्यू वाटणार? समजा मोटर व्हेइकल आहे फर्म मध्ये जी कंपनीने घेतलेली नाही, मग तीन पार्टनर्स आहेत, एकाला काय टायर द्या, एकाला हँडल द्या, असं काय आहे का? We distribute the value of that assets among the partners as per their profit and loss sharing ratio. But similar situations we are discussing liabilities. So आता liabilities मध्ये बघूया. एंट्रीज काय होतील? बघा इकडे काय आहे? रिअलायझेशन क्रेडिटला, इकडे रिअलायझेशन जाईल डेबिटला, कारण आपल्या फर्मच्या लायबिलिटीज काय होत आहेत? कमी. सिमिलर बघा काय होईल? काय होईल तर रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश. व्हॉट गोज आउट फ्रॉम बिझनेस इफ वी पेड ए लायबिलिटी. जेव्हा आपण लायबिलिटी पेड करू तेव्हा आपल्या फर्म मधून काय जाईल? कॅश जाईल. आता ही कोणती कॅश गेली तर रिअलायझेशनला पाठवलेली जी लायबिलिटी आहे ती पेड केली. समजलं? सो वी कॅन से एव्हरी टाइम रिअलायझेशन अकाउंट बिकॉज वी ट्रान्सफर ऑल assets and liabilities of the firm on which account? Realization account. So every time we can say realization account instead of name taking of liabilities and asset. Assets आणि liabilities नाव घेण्याऐवजी मी काय घेणार आहे? रिअलायझेशन अकाउंट. समजतंय? सिमिलर सिच्युएशन. आता काय असेल? मला एंट्री सांगा. इफ एनी वन पार्टनर कॅन टेक ओव्हर द लायबिलिटी ऑफ फर्म. एखाद्या पार्टनरने लायबिलिटी फर्मची घेतली असेल तर काय एंट्री होईल? मोठ्याला सांगा काय एंट्री होईल? रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल. आता ज्या पार्टनरने घेतलं त्या पार्टनरच्या अकाउंटला आपण त्याची इफेक्ट देणार आहोत. सिमिलर एंट्री वी आर मेकिंग सिच्युएशन नंबर 3. हीच एंट्री माझी थर्ड सिच्युएशन मध्ये होईल का? कारण आता लायबिलिटी जर कोणत्या एका पार्टनरला घेतली नाही तर आम्ही ती काय करू? सगळ्या पार्टनर्स मध्ये त्यांच्या प्रॉफिट आणि लॉस शेअरिंग रेशो प्रमाणे काय करून टाकेन? डिस्ट्रीब्यूट करून टाकेन. सो दॅट स्टेप्स वी आर नॉट डिस्कस येट. अजून मी डिस्कस केलेली नाही. जेव्हा अशी काही ऍडजस्टमेंट आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये येईल तेव्हा मी ती स्टेप्स त्यामध्ये ऍड करेन. मग आपल्या एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याच्या 5 स्टेप्स होतील. किती स्टेप्स होतील? 5. आणि शेवटची एक आपल्याला स्टेप सर्वांना माहिती आहे. लास्ट स्टेप दॅट इज कॅल्क्युलेशन ऑफ फायनल क्लेम रेशो. फायनल क्लेम रेशो. So we all know that we are required to calculate the final claim of every partners. सगळ्या पार्टनरचा कॅल्क्युलेट करावा लागेल का? लागेल ना. कधी? जे काही परचेस कन्सिडरेशन आपल्याला मिळालेलं आहे ते प्रत्येक पार्टनरला आपल्याला द्यावं लागेल की नाही? That purchase price we are distributed among the partners. Okay, as per which ratio? So we are required to calculate the final claim ratio of partners for distribution of purchase consideration received from company. Got it? So that is very important. That step is very important. Other things are very easy. Okay. So we just have to copy the liabilities and transfer to realization. Copy the assets and transfer to the realization account. Okay. Also the purchase consideration if given, then record PC and PC receivable and PC receivable. Got it? Got it? Then the fourth step is to record the assets which is not taken over by company. Record the liabilities which is not taken over by the company limited. And last step that is calculation of final claim. That final claim we are calculated after closing the realization account.
मी कधी क्लेम फायनल काढणार आहे तर सर्वात पहिल्यांदा मला काय क्लोज करावं लागेल, रिअलायझेशन अकाउंट. तिथं झालेला प्रॉफिट किंवा लॉस मला कुठं पाठवावा लागेल, पार्टनर्सना पाठवावा लागेल आणि त्याच्यावरून मी काय कॅल्क्युलेट करणार आहे, फायनल क्लेम. Now we are going to solve the example number 7. Got it? Which steps we are made for solving the example? Got it? So that steps you must follow for solving the examples of conversion. Now here example number 7, step number 1. Read the example carefully. What is given to us? Asha, Usha, Lata were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Got it? Respectively, they decided to convert their business into limited company under the name and sign of Komal Company Limited. Okay, so the Asha, Usha and Lata were in a partnership firm, decided to convert their business into a company limited and the name of that company is, त्या कंपनीचं नाव आहे कोमल कंपनी लिमिटेड. आता त्यांनी काय दिलं आपल्याला, their balance sheet was as follows on which date, 31st of March 2020. Okay, so read the balance sheet first. So read the balance sheet from liability side. What is given to us? काय दिलेलं आहे तर बघा, creditors. Tell me, creditors is the liability or asset of the firm. काय आहे ती creditor, काय आहे फर्मची liability आहे, काय आहे. Okay, only one liability is given to us and capital account of Asha, Usha and Lata is given to us. Okay, so one liability and the capital accounts of partner is only given to us on the liability side. Now read the asset side. What is given to us? Land and building 4,14,000, stock 1 lakh, debtors book value 1 lakh. Debtors की book value किती आहे 1 lakh. RDD 20,000. That RDD is deducted from debtors. We all know that the RDD is nothing but it is a provision. काय आहे provision आहे. काय दिलं next पुढे. What is given to us? Cash amounting to rupees 70,000 and last that is we make a start, that is profit and loss account. So that profit and loss account, what is it? It is a profit of the firm or loss of the firm. काय आहे आपणचा प्रॉफिट अँड लॉस ऍसेट साइडला आहे, म्हणजे हा आहे डेबिट बॅलन्स. कोणता बॅलन्स? जेव्हा डेबिट बॅलन्स असतो तेव्हा तो काय असणार आहे, काय असणार आहे लॉस. सांगा मग या लॉसचं काय करायचं, काय करणार या लॉसचं, तर हा लॉस मी पार्टनर्सना त्यांच्या कोणत्या रेशो प्रमाणे वाटेल, प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो. लक्षात आलं. So we all know that the liability and assets of the firm. Now read the additional information. What information is provided to us? That is, the company take over all assets and liabilities of the firm. Company ने काय केलेलं आहे, सगळ्या assets आणि सगळ्या liabilities घेतलेल्या आहेत. आता पुढे सांगितलंय, the purchase consideration being rupees 5,28,000. म्हणजे तुमची या assets liabilities घेतल्या कंपनीनं आणि असं ठरवलं की तुम्हाला या व्यवसायाच्या बदल्यात एक प्राइस द्यायचं ठरवलं. ती प्राइस म्हणजे काय आहे, परचेस कन्सिडरेशन. ती किती रुपये आहे, 5,28,000. 5,28,000 म्हणजे कंपनी आपल्याला फर्मच्या बिझनेस बदल्यात किती रुपये देणार आहे फर्मला, 5,28,000. म्हणजे हेच त्यांचं काय आहे, व्हॉट इज इट, काय दिलेलं आहे, काय आहे बघितलं वाच, काय आहे परचेस कन्सिडरेशन. सो नो नीड टू कॅल्क्युलेट दी परचेस कन्सिडरेशन. परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करण्याची गरज आहे का आता, नाही, डायरेक्ट आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. बघूया हे परचेस कन्सिडरेशन त्यांनी कसं दिलेलं आहे फर्मला. बघूया बघा, 5,28,000 पुढे म्हटलंय पेएबल ॲज टू 1,20,000 in cash and the balance in equity shares of ₹100 per share of the company. म्हणजे 5,28,000 पैकी कंपनीने किती दिले कॅश मध्ये, 1,28,000. तर राहिलेले पैसे 5,28,000 पैकी दिले 1,28,000 कॅश. तर राहिलेले पैसे म्हणजे किती राहतात, किती राहतात, 4 लाख राहतात. हे 4 लाख कशात दिले त्यांनी, इक्विटी शेअर्स. लक्षात आलं, समजलं. म्हणजे परचेस कन्सिडरेशनचं सेटलमेंट आपल्याला दाखवावं लागेल. कसं दाखवायचं, कसं दाखवायचं तर मी तुम्हाला सोल्युशन मध्ये सांगतो. नीड टू प्रिपेअर वर्किंग नोट, एक वर्किंग नोट करावी लागेल. आता याच्यावरून आपल्याला काय सांगितलंय बघा, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेअर रिअलायझेशन अकाउंट, न्यू कोमल कंपनी अकाउंट अँड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्मच्या बुक्स मध्ये किती एंट्रीज करा म्हटले ते, सॉरी अकाउंट्स तयार करा म्हटले 3. आपण करताना 6 अकाउंट तयार करू. कोणते 6 अकाउंट तयार होतील, तर इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर फर्स्ट अकाउंट दॅट इज कॉल्ड, कोणता अकाउंट तयार होईल, पहिलं रिअलायझेशन अकाउंट, नेक्स्ट कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, थर्ड
कोमल कंपनीने आपल्याला काय दिले, कॅश दिली, मग माझं कोणतं अकाउंट तयार होईल, कॅश अकाउंट. आणखी काय दिलं कोमल कंपनीने, इक्विटी शेअर्स दिले, इक्विटी शेअर्स होईल, इक्विटी शेअर्स. डिबेंचर्स दिलेले आहेत का, नाही, मग ते अकाउंट तयार करण्याची गरज नाही. मग लास्ट अकाउंट आपलं तयार होईल, कोणतं, पार्टनर्स कॅपिटल. नाउ the one thing is very important, that account we are prepared for how many lines, किती ओळीचं तयार करायचं, तर सिंपल आहे. रिअलायझेशन अकाउंट जर पाहिलं तर बॅलन्स शीटशी रिलेटेड आहे, पीसीसी रिलेटेड आहे. सो वी प्रिपेअर रिअलायझेशन अकाउंट फॉर 10 to 12 लाईन्स. किती ओळीचं तयार करा, 10 ते 12 ओळीचं. कोमल कंपनी अकाउंट तुम्ही साधारणतः 6 ओळीचं तयार करा, फॉर ओनली 6 लाईन्स, बिकॉज वी रेकॉर्ड ओनली परचेस कन्सिडरेशन और प्राइस ऑफ बिझनेस इन विच अकाउंट कोमल कंपनी लिमिटेड. Then equity share and cash account we are prepared both account for how many lines, again 6 lines, 6 lines, because that cash and that equity shares we are required to distribute among Asha, Usha and Lata. So prepare the cash and equity shares for 6 lines. Then partners capital, similarly partners capital is also we are prepared for only for 6 lines. But now prepare the realization, prepare to. So in the books of example, in the books of partnership, which account we are required to prepare? First, that is we are required to prepare realization account. Okay, that account we are prepared for how many lines? So we all know that the format for preparation of realization account. Okay, so all ledger accounts having two sides. कोणतेही ledger account च्या किती भाग असतात, दोन. पहिली कोणती? So left hand side is which side, right hand side is which side? So right hand side is credit side, left hand side is debit side. Clear the figure? Now here particulars, rupees. So first account we are prepared, that is realization. Required to prepare second account, that is which account? Komal Company Limited account. That account we are prepared for how many lines? 6 lines. Credit, debit, again. Particulars, rupees, again required to prepare which account? Cash account. Required to prepare cash account. Credit, debit, cash account. Or how many lines? 6 lines. Particulars, rupees. Now the next accounts we are required to prepare. कोणती असणार आहे? That is equity shares account. Similar column we are prepared, that is debit, credit. Or 6 lines. Particulars, rupees. Okay. Particulars. Now last account we are prepared. कोणता असणार आहे? कोणता सेट? आता पार्टनर्स कॅपिटलचे लेजर अकाउंट्स तयार करण्यासाठी किती कॉलम तयार करावे लागतील? ऑन डेबिट साइड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर 4 कॉलम्स and on trading side we are required to prepare 4 columns. कसे 4 columns? Partners capital account. Yes. First debit and credit. First column that is particulars, Asha,
Usha and Lata. Similar particulars Asha, Usha and Lata. For how many lines? 6 lines. Particulars Asha, Usha, Lata. Similar particulars Asha, Usha and Lata. Got it? Okay. First step we are read the example. आपण example वाचून घेतलं समजून घेऊ. Now follow the step number 7. Transfer balance sheet to the or in a solution. Okay, in a solution. So first, what is given to us? आता example तुम्ही मला सांगू posting. पहिल्यांदा liability side read करा. काय दिलेलं आहे? Creditors दिलेले आहेत आणि capital दिलेले आहे. सांगा मग creditors आहे कुठे जातील? Realization अकाउंटच्या कोणत्या बाजूला पोस्ट करणार ते? So entry will be creditors account debit to realization account. Creditors account debit to realization. So we post creditors on the credit side of realization account by creditors amounting to rupees. किती रुपये आहे? 1,80,000. किती आहे? 1,80,000. लायबिलिटी एक ट्रान्सफर केली. आता याच बॅलन्स शीट मध्ये आपल्याला काय दिलंय? कॅपिटल दिले. आपण कॅपिटल अकाउंट काय केले का? वी आर प्रिपेअर कॅपिटल अकाउंट वेअर वी पोस्ट दी कॅपिटल ऑफ पार्टनर्स. म्हणजे बॅलन्स शीट मध्ये जे आपल्याला दिलेलं आहे ते बॅलन्सेस आहेत ना कॅपिटलचे, कुठे ट्रान्सफर करणार? वी ऑल नो दॅट लायबिलिटीज हॅविंग क्रेडिट बॅलन्स, सो वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर कॅपिटल ऑफ ईच पार्टनर ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल. वी आर बाय बॅलन्स ब्रॉट डाउन आशाचं कॅपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज. आशाचं कॅपिटल किती आहे? अमाउंटिंग टू रुपीज 2,14,000. उषाचं कॅपिटल किती आहे? 1,60,000. लता 1,40,000. झालं ट्रान्सफर केलं. बघा मी बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साइड सगळी ट्रान्सफर केली. आता काय ट्रान्सफर करा? एसेट्स साइड. नाउ if we record creditors on credit side of realization account, then we record assets of the firm on debit side of realization account. कुठे जाणार आहे सगळे assets? realization. At which value? कोणत्या व्हॅल्यूला जाणार आहे? तर रिअलायझेशनला पाठवताना माझ्या सगळ्या assets आणि liabilities कोणत्या व्हॅल्यूला जातील? बुक व्हॅल्यूला जातील. बरोबर. सांगा 1 by 1 हे assets काय आहे? 2 land and buildings. किती रुपये आहे? अमाउंट इन रुपीज 1,14,000. next assets 2. next asset 4,14,000 is the value of land and building. next asset that is stock rupees 1 lakh. stock rupees 1 lakh. next asset debtors 2 debtors. which value we are taking into consideration? book value. book value is rupees 1 lakh 1 lakh. आरबीडी ला मी काय म्हटलं होतं की ही माझी काय आहे? आरबीडी इज प्रोव्हिजन. सो प्रोव्हिजन इज ट्रीटेड ॲज अ लायबिलिटी. मग ही प्रोव्हिजन मी कुठे पाठवली पाहिजे? कुठे गेली पाहिजे? आरबीडी रिअलायझेशनच्या क्रेडिट साइड बाय आरबीडी. लगेच तिथंच करून देतो. किती रुपये आहे? 20,000. ओके. नाउ नेक्स्ट asset that is cash. ओके. सो ऑल assets were taken over by common company. सगळ्या asset घेतल्या म्हणजे त्यात कॅश येते का? ऑल एसेट मध्ये कॅश येईल का? येते. म्हणजे कॅश येईल. तुम्ही काय म्हणता? कॅश. ओके. किती रुपये? 70,000. अमाउंटिंग टू फीस 70,000. झालं. वी ट्रान्सफर ऑल एसेट्स अँड लायबिलिटी. वन थिंग रिमेन्स अनट्रान्सफर्ड दॅट इज लॉस. सांगा हा लॉस कुणाला जाणार आहे? पार्टनर्स मध्ये. कसा जाईल? ऍज पर देअर प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो. ठीक आहे. जाईल का तसा? जाईल. मग चला लॉस किती रुपये आहे? 30,000. किती आहे? 30,000. किती आहे? 30,000. मग आता त्यातला आशाचा शेअर, उषाचा शेअर आणि लताचा शेअर का देव का काढून दे. चला तो कुठे ट्रान्सफर होईल? लॉस आहे ना. एंट्री सांगा लॉसची काय होईल? लॉस आता कमी करतोय. पार्टनर्सना वाटते. एंट्री पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मग सगळ्याचं पोस्टिंग कुठं जाईल? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साइडला 2 मी काय म्हणतो? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आशाचं शेअर इन लॉस दॅट इज 15,000. 10,000 उषाचं शेअर अँड 5,000 इज दी शेअर ऑफ लता इन लॉस. हा कसा काढला? काढून देऊ का?
देऊ का काढून 15,000, 10,000, 5,000 कसे आले कळलं का? टोटल लॉस किती आहे? 30,000. प्रॉफिट शेअरिंग रेशो किती आहे? 3:2:1. या प्रॉफिट आणि लॉस शेअरिंग रेशो प्रमाणे आपण तो काय केलं? डिस्ट्रीब्यूट केलं. समजलं नसेल तर विचार. समजलं कसं वाटलं? दाखवतोय. लॉस इज ₹30,000 and profit and loss sharing ratio of partners is equal to 3:2:1. What is now make the total of ratio? या टोटल करा रेशो किती आहे? 3 2 5 आणि 6. बरोबर. आता आशाचा शेअर काढणं मला सोपं आहे. आशा इज इक्वल टू 30,000 मल्टिप्लाइड बाय प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो ऑफ आशा इज 3. किती आहे? 3. आशाचा किती आहे? 3. काय मल्टिप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो किती आहे? 6. नाउ इज इक्वल टू किती आले का? 15,000 आले ना? बट सिमिलरली उषाचा शेअर इज इक्वल टू 30,000 multiplied by 2 divided by 6 is equal to 10,000 and Lata's share is equal to 30,000 multiplied by 1 divided by 6 is equal to 5,000. What is? समजलं कसं काढता लक्षात आलं? आता हे वाटून टाकूया. घेऊन टाकूया. झालं? We transfer all balance sheet to realization account and partners capital. Now second step is over. We follow this third step, that is recording of purchase consideration. काय रेकॉर्ड करायचं आहे? परचेस कन्सिडरेशन. मग परचेस कन्सिडरेशन लक्ष द्यायचं. किती मिळालं आहे मला? परचेस कन्सिडरेशन वी आर रिसीव्ड दॅट इज 5,28,000. हे कसे मिळाले? तर कॅश मध्ये 1,28,000. तर राहिलेले पैसे आम्हाला कशात मिळाले? इक्विटी शेअर. मग सेटलमेंट काय करावी लागेल? परचेस कन्सिडरेशन काय म्हणतो त्याला मी? सेटलमेंट ऑफ पीसी. सेटलमेंट ऑफ पीसी इज इक्वल टू पहिल्यांदा मला काय मिळालं? फर्स्ट व्हॉट वी आर रिसीव्ड परचेस कन्सिडरेशन पीसी रिसीव्ड इन कॅश. किती रुपये मिळेल मला? 1,28,000. सेकंड बॅलन्स ऑफ पीसी रिसीव्ड इन इक्विटी शेअर्स दॅट इज. आता पीसी ची रक्कम किती आहे? 5,28,000. किती आहे? 5,28,000. यापैकी मला कॅश मध्ये किती मिळाले? 1,28,000. 5,28,000 मधून काय मायनस करा? 1,28,000 मायनस करा. आपल्याला काय मिळेल? बॅलन्स मिळेल. हा बॅलन्स मला जो मिळाला तो आला किती? 4 लाख. किती आला? 4 लाख. हे मला कशात मिळाले? इक्विटी शेअर्स. एका शेअर्सची जर व्हॅल्यू 100 रुपये असेल तर आता मला नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स सांगा बरं. तुम्हाला किती नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स मिळतील? एका शेअर्सची किंमत 100 आहे. मग एकूण नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स किती मिळतील? अमाउंट मला कळली 4 लाखाचे शेअर्स मिळतील. आता नंबर ऑफ शेअर्स किती असतील? 4,000. किती असणार आहे? 4,000. चला या दोघांची टोटल करा. ही टोटल तुमची कशाशी मॅच झाली पाहिजे? 5,28,000 झाली का? सो दॅट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ पीसी. आता याचं काय करायचं आहे मला? 2 स्टेप मध्ये रेकॉर्ड करायचं. पहिल्यांदा काय दाखवा रे? रिसिवेबल. नंतर काय दाखवा? रिसीव. बरोबर. चला मग आता याचं पुन्हा रेकॉर्डिंग करूया. नाव रेकॉर्ड दिस. फर्स्ट परचेस कन्सिडरेशन रिसिवेबल फ्रॉम कोमन कंपनी लिमिटेड. ती एंट्री होईल. काय एंट्री होईल? मला सांगा. मला ते माझ्या फर्मला कुणाकडून पैसे घेणार आहे? माझ्या बिझनेसच्या बद्दल कुणाकडून घेणार आहे? मला पैसे कोण देणार आहे? कोमल कंपनी देणार आहे ना. तो देणार त्याला डेबिट. म्हणजे एंट्री काय होईल? कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू. तुम्ही काय म्हणणार आहे? कोणता अकाउंट? का रिअलायझेशन? बिकॉज वी ट्रान्सफर ऑल ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज ऑन विच अकाउंट? रिअलायझेशन. बघा एंट्री काय झाली? कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. नाउ रेकॉर्ड दी पोस्टिंग ऑफ दॅट एंट्रीज. सांगा कुठे जाईल पोस्टिंग? पहिलं एक कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंटच्या पुढे जाईल डेबिट साइडला. मी काय म्हणेन? टू रिअलायझेशन अकाउंट इनटू ब्रॅकेट मी काय म्हणेन? पीसी ड्यू ऑर रिसिवेबल. किती रुपये मला पीसी येणार त्याच्याकडून? 5,28,000. एक रेकॉर्डिंग झालं कोमल कंपनी लिमिटेडच्या डेबिटला. आता दुसरं रेकॉर्डिंग कुठे होईल? रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला. बाय काय म्हणेन मी? तर व्हेरी गुड. कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट into bracket PC due or receivable. Amount in rupees सांगा मला 5,28,000. but 5,28,000
28,000. First we record the purchase consideration receivable from company. Now we are record purchase consideration received from company. आता received ची एंट्री मला सांगा. काय एंट्री होईल सांगा मला. कोमल कंपनीने आपल्याला काय काय दिले? कॅश आणि इक्विटी शेअर्स. मग आपल्या फर्म मध्ये काय आलं? काय आलं आपल्या फर्म मध्ये? चिचुकी आले का? दगड आले? मग दोन्ही आले. काय आलं? कॅश आलं. काय आलं? इक्विटी शेअर्स. जे आलं त्याला डेबिट. आता हे कोणी दिलं? कोमल कंपनी. मग एंट्री काय होईल मला सांगा. एंट्री विल बी कॅश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर्स अकाउंट डेबिट टू कोमल कंपनी लिमिटेड. आता याचं पोस्टिंग मला सांगा. कोमल कंपनी अकाउंट तयार आहे, कॅश अकाउंट तयार आहे, इक्विटी शेअर अकाउंट तयार आहे. काय करावं लागेल याचं पोस्टिंग सांगा. पोस्टिंग कुठे जाईल? फर्स्ट वी ट्रान्सफर दी क्रेडिट बॅलन्स. पहिल्यांदा मी कोणता बॅलन्स ट्रान्सफर करणार? क्रेडिट. म्हणजेच काय म्हटलं मी? कॅश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेअर अकाउंट डेबिट टू कोमल कंपनी. म्हणजेच आता टू म्हटलंय म्हणजे कॅश अकाउंटच्या डेबिटला मी काय लिहिलं? टू कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट. बरोबर. आता इथं अमाउंट घेताना कोणती घेणार? अमाउंट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कॅश. जी रक्कम आपल्याला कॅश मध्ये दिलेली आहे तीच कॅश अकाउंटला मेन्शन करावी लागेल. किती दिलेली आहे? 1,28,000. चालेल. चला दुसरं आणखी सेम पोस्टिंग होईल इक्विटी शेअर्सच्या डेबिट साइडला. टू काय लिहिलं? कोणती कंपनी? कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट. सांगा किती रुपये? 4. याला तुम्ही म्हणू शकता आम्हाला काय मिळालं? त्याला काय म्हणणार मी? पीसी काय झालं रे? रिसीव्ड. पीसी रिसीव्ड. काय झालं? परचेस कन्सिडरेशन रिसीव्ड. झालं? गॉट इट? नाउ one effect given on the debit side of cash and equity share. Second effect, where we record the second effect? On the credit side of Komal Company Limited account here by cash account 1,28,000, by equity shares account 4 lakh. Now here the Komal Company Limited account is tallied with the amount of rupees 5,28,000. चालेल. त्याला मी म्हणतो हे काय आहे? पीसी रिसीव्ड. ओके. चालेल. याच्या व्यतिरिक्त या एक्झाम्पल मध्ये काहीही नाही. आता काय करावं लागेल? सगळ्यात आधी मला कोणता अकाउंट क्लोज करावं लागेल? नीड टू क्लोज डाउन द रिअलायझेशन. आपण रिअलायझेशन क्लोज करूया. ओके. रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करूया. सो कॅल्क्युलेट compute the total of credit side. Now total of credit side is more than the debit side. आहे का? क्रेडिट ची टोटल ही डेबिट पेक्षा मोठी आहे का? आहे का? कॅल्सी कार्ड असला करा. किती आहे? 6,08,000. 6,84,000. Total of credit side is more, that is 2 lakh 7,28,000. किती आहे बघितलं? एवढीच आहे ना? 7,28,000 is the credit side. Total of credit side. Put this total on debit side. That is 7,28,000. Okay. Now deduct the total of debit side from the 7,28,000. इधर किती येते? 6,84,000. 6,84,000 is the total of debit side. Deduct करा किती आला तर? The difference is called to profit into bracket transferred to capital. Transferred to capital. जब आशा उषा लता किती रुपये आला आहे प्रॉफिट? 44,000. That profit distributed among the partners as per their profit and loss sharing ratio. कोणत्या रेशो प्रमाणे वाटेल? As per the profits and loss sharing ratio 3:2:1. Okay, so Asha's share in profit is rupees. Yeah. Amount in rupees. पटकन सांगा. Asha's share 22,000. Usha's share in profit, that is 44,000 multiplied by 2 divided by 6. किती आहे? 14,667. Okay. And Lata's share 7,330. Okay. Now transfer the profit in which account? कुठे जाईल आता हा प्रॉफिट? काय म्हणलं मी? रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल. बरोबर.
आता दुसरा इफेक्ट याचा कुठं जाईल पार्टनर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला नाव बाय रिअलायझेशन अकाउंट इनटू ब्रॅकेट काय म्हणून गेला प्रॉफिट काय आहे प्रॉफिट रिअलायझेशन अकाउंट प्रॉफिट काढला ना आता किती जाणार आहे आशा 22,000 उषा 14,667 and लता 7,333 ओके समजलं ठीक ओके लेक्चर संपलं नंतरच आपण फायनल हे बघा परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट सो कोमल कंपनी लिमिटेड अकाउंट इज टॅलीड बाय द अमाउंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन दैट इज 5,28,000 5,28,000 झाले नाही काही सवाल 5,28,000 आता क्लोज करायचं आहे आपल्याला कॅश अकाउंट आणि इक्विटी शेअर्स आता हे दिले तुम्ही मला कंपनीने दिले म्हणजे ते वाटले पाहिजे मला पार्टनर्स कॅपिटलला वाटलं पाहिजे बरोबर आता हे वाटण्यासाठी मला कॅल्क्युलेट करावा लागेल पार्टनर्सचा फायनल क्लेम काय करावा लागेल पार्टनर्सचा फायनल कसा कॅल्क्युलेट करायचा फायनल क्लेम तर मी सांगितलं काय करा क्रेडिटची टोटल करा नाउ मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड क्रेडिटची टोटल किती आली बघा किती आली 2,14,000 plus 22,000 that is 2,36,000 बरोबर 2,36,000 आली येते का कॅल्क्युलेशन कर आली का कॅल्क्युलेट दी टोटल ऑफ उषा क्रेडिट साइड ऑफ उषा that is 1,60,000 plus 1,14,667 is equal to 1,74,667 now make the total of lata 1,40,000 plus 7,333 1,47,333 आली का टोटल आता फायनल क्लेम कसा काढायचा क्रेडिट मायनस डेबिट आपल्याला काय मिळतो फायनल क्लेम बघा मी इथं तुम्हाला वर्किंग नोट देतो प्रिपेअर ए वर्किंग नोट काय कॅल्क्युलेट करायचा फायनल क्लेम ओके फायनल क्लेम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा सो वी प्रिपेअर ए वन वर्किंग नोट टू कॅल्क्युलेट द फायनल क्लेम ऑफ पार्टनर यामध्ये आपल्याला माहिती आहे मी तो कॉलम तयार करतो किती पार्टनर्स आहेत बघा किती पार्टनर्स आहेत 3 पार्टनर्स आहेत साधारणतः पहिला राहील इथं पहिला कॉलम फर्स्ट यस आर नंबर सिरियल नंबर किती पार्टनर्स आहेत हाऊ मेनी पार्टनर्स आर 3 पार्टनर्स आर सो A B and C so A B and C बघा फायनल क्लेम मी कसं करतो नाउ हियर सिरियल मध्ये काय टोटल ऑफ क्रेडिट कोणत्या अकाउंटची टोटल कोणत्या अकाउंटची क्रेडिटची घेणार मी टोटल ऑफ क्रेडिट कोणती पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इथे लिहितो पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ओके त्याला मी सिरियल नंबर म्हणण्यापेक्षा पर्टिक्युलर्स म्हणतो काय म्हणतो particulars okay so first we take a total of partners capital account but which side total credit side सांगा ABC काय दिन आपण A च total 2,36,000 B च total 1,76 or 4,000 6,667 C च total 1,47,333 okay आली का यातून लेस करावं लागेल काय लेस करणार मी लेस टोटल ऑफ डेबिट कोणत्या अकाउंटची पार्टनर्स कॅपिटल विच अकाउंट पार्टनर्स कॅपिटल मग सांगा का ए ची डेबिटची टोटल किती आहे 15,000 किती आहे 15,000 बी ची किती आहे 10,000 सी ची किती आहे 5,000 हे मायनस केल्यानंतर आपल्याला जे मिळेल whatever we received are called final claim आता हे जे मला काही मिळालं सांगा आता मला कॅल्क्युलेटर हातात ठेवा आणि कॅल्क्युलेशन करा सांगा हे जे काही मिळालं ते काय असणार आहे फायनल क्लेम म्हणजे याचा अर्थ काय फायनल क्लेमचा अर्थ काय की आता मी फर्म्स मध्ये जे पार्टनर्स आहेत त्यांना किती रुपये दिले पाहिजे बरोबर म्हणजे त्यांचं कॅपिटल आपण परत करणार आहे रिटर्न करणार आहे दॅट इज कॉल्ड फायनल क्लेम ऑफ पार्टनर्स लक्षात चला करा बघा बाकी किती आले 2,21,000 म्हणजे आता मी ए ला किती रुपये दिले पाहिजे 2,21,000 बी ला किती दिले पाहिजे 1,66,000 64%
1,66,767. तर सी ला किती दिले पाहिजे? 1,42,333. म्हणजे किती पैसे देणं आहे मी यांना? बरोबर. तर ए ला मी देणं आहे 2,21,000, बी ला 1,66,000, सी ला 1,42,333. आता याच्यावरून रेशो काढता येईल का? जेव्हा अमाऊंट लाखामध्ये असते तेव्हा सरळ त्याला थाउजंड ने डिवाइड करा. मी 10,000 ने डिवाइड करू शकतो का? म्हणजे काय करा? झिरो घालवा. किती झिरो असतील? 4 झिरो असतील बघा. म्हणजे इथं आला फायनल क्लेम रेशो. आणखी एक कॉलम तयार होईल तुमचा. इथं तयार फायनल क्लेम रेशो. आला का रेशो? बघा आता रेशो कसा येईल? मी 2,21,000 ला सरळ 10,000 रुपयानं भागालो. 10,000 ने भाग केले की मागील 4 शून्य जातील. म्हणजे किती येईल? 22.10. बरोबर ना? किती येईल? 22.10. सिमिलरली 16.67 और 66. त्याच्यात बरोबर इथे किती येईल? 14.23. बरोबर. आता कधीही रेशो काय म्हणतात ते राऊंड करा. काय करायचं? राऊंड मध्ये करा. म्हणजे इथं किती आलं? समरू इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 17 आलं. आणि इकडे आलं इज इक्वल टू किती असणार आहे? 14 14. आता या रेशोची टोटल किती आली? टोटल सांगा. 22 17 14. किती आली? 22 17 14. कळलं रेशो कसा काढला मी? रेशो कसा काढला? तर जेवढे पैसे देणं आहेत त्याच्यातून रेशो काढला. हे जर 1000 मध्ये असतं तर मी 1000 ने भाग घालवला असता. हे जर 100च्या पटीत असतं तर 100 ने मी भाग घालवला असता. बरोबर. म्हणजे भाग घालवताना असं नाही पूर्ण संख्येनं जाऊ. आपल्याला जे इझी पडेल त्या पद्धतीत आपण जाणार. म्हणून मी इथं काय केलं? लाख रुपयामध्ये लाखाच्या पटीत अमाऊंट आहे म्हणून मी 10,000 ने सरळ भाग. म्हणजेच काय? तर मागे जेवढे शून्य आहेत तेवढे अमाऊंट माझे जातील आणि तिथं पॉईंट येईल. आला का पॉईंट? आला का नाही? चला आता मी त्याचं काय केलं? राऊंड फिगर केली. 22 17 14. याची टोटल सगळा किती आली? 53. आता या रेशो प्रमाणे मला काय वाटायचे आहे? कॅश आणि इक्विटी शेअर्स. मग मला दुसरं वर्किंग नोट करावी लागेल. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश अँड इक्विटी शेअर्स. ओके. अमंग पार्टनर्स. आता हे पार्टनर्स यात मात्र तयार करताना मला अमाऊंट इन्क्लूड किती आली? 1,74,000 आहे का? नाउ मेक इट चेंजेस. 1,74,660. म्हणजे इथे आले 1,64,000. रेशो तेच येतोय 17 येतोय. रेशो बदलतोय का? रेशो तोच येतोय. नो चेंज इन रेशो. अमाऊंट मध्ये चेंज करा. चला पुढे आता डिस्ट्रीब्युशन बघूया. डिस्ट्रीब्युशन काय येईल बघा. पहिल्यांदा कॉलम तयार करून घ्या. पहिला कॉलम माझा तयार होईल. तो काय आहे? असे मला पहिल्यांदा 2 भाग करून घ्यावे लागतील. त्यामध्ये आशा, उषा आणि लता. तर इकडं आशा, उषा आणि लता. आशा, उषा, लता. आशा, उषा आणि लता. वर्किंग नोट सोपी करण्यासाठी मी टेबल केलेले. इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी आर डिस्कस. सांगा. आशाला किती रुपये द्यायचे आहेत मला? 2,21,000. उषाला किती द्यायचे? 1,64,667. तर लताला द्यायचे 1,42,333. बरोबर. आता माझ्याकडे सांग इक्विटी शेअर्स आहेत किती? कॅश किती? पहिल्यांदा काय वाटणार मी? कॅश 1,28,000. किती वाटणार? 1,28,000. देताना एक आशा, उषा, लता विचारत ना कसं द्यायचे ते बघा. चला 1,28,000 रेशो प्रमाणे वाटूया. सांगा ए ला किती जाईल शेअर? काढून देऊ का इथं? पहिल्यांदा मी आशाला यांना काय वाटणार आहे? कॅश कॅश कॅश. आता या कॅश मध्ये ऍडजस्टमेंट करावी लागते. काय ऍडजस्टमेंट? तर पहिल्यांदा बघावं लागेल वाटून टाका आणि मग ज्याला जास्त गेली त्यातून कमी करा. पहिल्यांदा सांग मला ए आशाला किती आला? 1,28,000 गुणिले 22 भागिले 53. काढून देऊ का इथं? 1,28,000 multiplied by 22 divided by 53. Similarly, cash for Usha 1,28,000 multiplied by ratio, that is 17 divided by 53. 1,28,000 multiplied by 14 divided by 53. 53. आलं? आता काढा बरं कॅश किती शेअर्स आहेत. ऍडजस्टमेंट असते. ऍडजस्टमेंट इज व्हेरी सांगा पटपट पटपट.
किती आला? 53,132. आशाला कॅश किती जाते? 53,132. 53,132. चला उषाची सांगा. 41,056. तर लताला किती जाते? 33,811. बरोबर. आता मला काय करावं लागेल? इक्विटी शेअर्स वाटावे लागतील. चला मी इथं 2 ओळी जागा सोडा. किती ओळी जागा सोडा? 2 ओळी जागा सोडून काय घ्या? इक्विटी शेअर्स. शेअर्स शेअर्स शेअर्स. ठीक आहे. डिस्ट्रीब्युशन सेम होईल. काय येईल आता? 4 लाख इंटू 22 डिवायडेड बाय 53. किती आलं? किती आलं? सिमिलरली उषा 4 लाख 4 लाख इंटू 20 इंटू किती आहे त्याचा रेशो? 17 डिवायडेड बाय 53. 4 लाख इंटू 14 डिवायडेड बाय 53. कसं आले कळतंय ना रेशो? समजतंय का सर्वांना? आता याची ऍडजस्टमेंट काय आहे ते बघायचं आपल्याला. चांगलं आहे. किती आहे? 1,66,037. पुढे याची किती आली? 302 आले असेल. 0.5 आहे ना? 2. पुढे याचं किती आलं? 1,05,660. 660 का 560? 660. आता याचं राऊंड करायचं. एक शेअर्सची किंमत किती आहे? 1 शेअर्स इज इक्वल टू 100 रुपीज. एका शेअरची किंमत 100 असेल तर 37 रुपयाचा शेअर असेल का रे? 37 रुपयाचा शेअर होईल का? होणार नाही. म्हणजे याची काय करा? राऊंड फिगर करा. किती राऊंड फिगर होईल? 1,66,000. बरोबर. यांची किती होईल? 1,28,300 होईल. बरोबर. राऊंड फिगर केली आहे. तर यांची किती होईल? 1,05,700 होईल का? 700. म्हणजे आता मी विचारात घेताना कोणती किती शेअरची व्हॅल्यू घेणार? जी आपण राऊंड अप केली का? केली ना. आता जर याची आणि याची टोटल केली तर ही भरत नाही. येते का बघा? 53,132 बेरीज करा. कशाची? कॅश आणि इक्विटी शेअर्सची. एचा कॅश किती मिळालाय त्यांना? 53,132 प्लस 1,66,000. ही 2,21,000 येते का? येते का? येते का? 2,21,000 येते का? तर नाही येते. किती रुपये येते मग? कॅल्क्युलेट पटकन. वेळ नाही. कॅल्सी कुठे आहे आपली? कॅल्सी कुठे आहे? 2,19,132. 2,19,132. द्यायचे किती आहेत मला? 1,00,000. बरोबर. 2,21,000 म्हणजे किती रुपये कमी पडतात? म्हणजे इथं मला किती ऍड करावे लागतील? 1,868. बरोबर. मी ऍड करेन. कुठून हे पैसे घेणार? तर आता बी पार्टनरची टोटल कर. कॅश प्लस इक्विटी शेअर्स. ही तर जास्त येईल. म्हणजे यांना कॅश मध्ये पैसे जास्त गेले. किती रुपये गेले? किती गेले? तुम्ही असं कॅल्सी करा तर अवघड आहे. काय कॅल्सी आणलाय तो? ते बारक्या मुलाचा खेळण्यात आणलाय का? हा? एकच ना. लेक्चर्स आपले किती लेंदी होत चालले. तुमच्यासाठी चालले ना ते रेकॉर्डिंग. 1,69,300. द्यायचे किती? 1,64,767. म्हणजे याचा अर्थ उषाला जास्त पैसे जात आहेत की नाही? म्हणजे तिच्या कॅश मधून किती रुपये कमी करावे लागतील? आलेल्या टोटल मधून 1,64,767 मायनस करा. इथून मला तेवढे पैसे लेस करावे लागतील. किती रुपये? 4,000 काहीतरी येतील. किती आले? 4,600. 4,689. बरोबर. लेस करावे लागतील. आता मला एकच टोटल केलं बघा. 4,689 पैकी मी आशाला किती दिले? 1,868. मग राहिलेले पैसे कुणाला दिले पाहिजे? यातून कमी करून किती रुपये राहत आहेत? आता सेम टोटल करा. याची आणि याची टोटल करा. कॅशची 33,811 प्लस 1,500 1,05,700 किती आली? 1,39,000. द्यायचे किती? द्यायचे किती? किती रुपये कमी पडतात? 2,822. काय करा? ते 2,822. हे पैसे मी कुठून घेतले?
तर बघ 1,868 प्लस 2,822 तू बेरीज करशील तर तुझी बेरीज किती येईल 4,689. येते का? येते का? याचा अर्थ उषाला जास्त पैसे गेले होते 4,000 रुपये. किती गेले होते 4,689. त्यापैकी आम्ही 1,868 कुणाला दिले आशाला, तर 2,822 कुणाला दिले लताला. लक्षात आलं? आता यांची टोटल घेऊया खाली. आता यांची टोटल घ्या, करा यात बेरीज. 53 132 प्लस 1,868 किती आली? किती आली? 55,000 आली का? 55,000 बरोबर. यांची टोटल करा. काय करणार आता? 4156 मधून 4,689 जाती वजा करावी लागते तेवढी कॅश. वजा करा. किती आली? 36,367. तर लताची कॅश आता काय करावी लागेल? ऍड करावी लागेल. किती आली? 36,633. आलं लक्षात? आलं? आता लक्ष द्या. मी आशाला कॅश मध्ये किती देणार? 55,000. उषाला किती देणार? 36,367. तर लताला किती देणार? 36,633. तर आशाला इक्विटी शेअर्स मी किती देणार? अमाउंट 1,66,000. उषाला 1,28,300. तर लताला 1,05,700. कळलं कसा फायनान्शियल नेम काढला मी? सिंपल आहे का? समजलं का सर्वांना? समजलं का? म्हणून इथे मी दिलंय की त्यांना आम्हाला द्यायचे किती. आता जे पैसे मिळाले ते मी वाटणार कसे. That is called the settlement of purchase consideration or payment of purchase consideration to the partners as per their final claim. म्हणजे मला इथं काय करावं लागतं? पैसे जे ऍडजस्ट झाले ते द्यावे लागतात. मग याला एक्स्ट्रा पैसे देऊन, उषाला एक्स्ट्रा पैसे देऊन चालतील का? त्याचं देणं किती आहे? 1,64,667 तेवढेच दिले पाहिजेत ना. मग त्याच्या कॅश मधून मी काय केले? कॅश मायनस केली. जेवढी त्याला जास्त गेली होती. किती जास्त गेली होती? 4,689 ही जास्त गेली होती, ती मी त्यातून मायनस केली. तर कमी किती कुणाला पडली? तर आशाला कमी पडली 1,868 आणि लताला कमी पडली 2,822. या दोघांना मी ती वाटून टाकली. काय केली? वाटून टाकली ना. जेवढी कमी पडते तेवढी देऊन टाकली. कारण यांना द्यायचे किती? 2,21,000. आता तुम्ही या कॅशची आणि या इक्विटी शेअर्सची जेव्हा टोटल कराल ती तुमची किती बनली पाहिजे? 2,21,000. येते का बघा? येते का? येते का? 55,000 प्लस 1,66,000 आले का? 2,21,000. म्हणजे मला एकही रुपया कोणत्याही पार्टनरला जास्त देता येणार नाही आणि कुणाला कमीही देता येणार नाही. आली? आता सेम तसंच करा. कुणाची बेरीज करा. कॅश आणि इक्विटी शेअर्स किती आली पाहिजे? किती आली पाहिजे? एवढी आली पाहिजे. येते का? सिमिलरली टोटल करा याची. येते का? तेवढी येते का? येते? यश येते का? येते. ओके. आता कुणाला ती कुठे वाटणार आहे? टोटल करा कॅश अकाउंट. चला आता हे वर्किंग नोट मध्ये लक्ष द्या. इकडे समजलं का? ही वर्किंग नोट. वर्किंग नोट मी जेवढी मला इझी करता येते तेवढी केली. आता घरी जाऊन याची प्रॅक्टिस करायची. ठीक, बघूया. चला 1,00,000 किती आलेली? 28,000 ही डेबिटची टोटल आहे. पुट दिस टोटल ऑन क्रेडिट साइड. दॅट इज 1,28,000. फरक किती आला रे? डिफरन्स इज सेम. डिफरन्स हा सेम आहे. हा मी कुणाला देणार आहे? बाय पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. सांगा या पार्टनर कॅपिटल मध्ये किती पार्टनर आहेत? आशा, उषा, लता. आणि सांगा ही कॅश मी डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला वर्किंग नोट मध्ये दिले ना, तीच आली पाहिजे की नाही? सांगा मग. 1,28,000 आउट ऑफ 1,28,000 हाऊ मच कॅश वी आर पेड टू आशा, हाऊ मच कॅश वी पेड टू उषा and how much cash we paid to Lata. So here we calculate केले ना. 55,000, 36,367, 55,000, 36,367 आणि 36,633. बघितलं? एक इफेक्ट झाला कॅशच्या क्रेडिटला. दुसरा इफेक्ट कुठे गेला पाहिजे? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साइडला. तिथं काय म्हणेन मी? टू कॅश अकाउंट किती? ए ला किती दाखवले? 55,000, बी ला 36,367, सी 36,633. जसं कॅश क्लोज केलं तसं काय क्लोज करा? इक्विटी. which side is more? So we all know that debit side of equity share capital is more. That is amounting to rupees 4 lakh. किती रुपये? 4 लाख. फीस घेतली मी कुठं? 4 लाख क्रेडिटला.
फरक किती आला 4 लाख. या फरकाला मी काय म्हणतो रे बाय विच कॅपिटल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. कुणाला जाईल आशा उषा लता. काही जणांनी इक्विटी शेअर्स पण आपण वर्किंग नोट मध्ये सांगा. आशाला किती रुपयाची इक्विटी शेअर जातील 1,66,000. उषा 1,28,000 1,28,300 and लता 1,05,700. ओके. जर तुम्ही याची टोटल केली तर ती भरली किती पाहिजे 4 लाख. भरते का बघा. ही मॅच झाली पाहिजे ना. हेही मॅच झालं पाहिजे 4 लाखाची. कॅशची टोटल केली तर ती 1,28,000 भरली पाहिजे. भरते का. भरते यश भरते का. भरते ना. भरते की नाही. चला आता ते कुठं जाईल सांगा मला. काय म्हणलं मी इक्विटी शेअरच्या डेबिटला बाय पार्टनर्स कॅपिटल म्हटलं तर पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला काय म्हणलं पाहिजे ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेअर्स अकाउंट. आशा 1,66,000, उषा 1,28,300, लता 1,05,700. नाउ मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड. आता डेबिटची टोटल करा. ही तुमच्या क्रेडिट एवढीच येईल. आली का. किती आली 2,36,000, 1,74,667, 1,47,333. आली का. बेरीज करा. येते का तेवढीच. म्हणजे या कन्वर्जन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल तर तुम्हाला फायनल पीएम न ऍडजस्टमेंट करता आली पाहिजे. अजून एकदा विचारतो हे सर्वांना समजलं का. ठीक आहे. ओके. यू गॉट इट. यू ऑल गॉट इट. ओके. In next lecture we solve another example. So write down the example number 30 in your notebook.